Today we have see the agriculture production economics versus farm management, a difference between agriculture production economics and farm management. It is a science in which the principles of choice are applied to use of land, capital, labor, and management of resources in the farming industry. And here, farm management, it is a science of organization and operation of farm with a view to earn continuous profits. But in production economics, here land, capital, labor, and management of resources in the farming industry. Second, agricultural production economics is a specialized branch of agriculture economics. It is and here farm management is an integral part of agriculture production economics. It is a microeconomic in its scope as it deals with the problems of farming industry, and farming management is microeconomic in its scope as it is concerned with the problems of individual farm. Fourth, it deals with allocative efficiency of the use of resources in agriculture. And farm management, it deals with economics efficiency at the farm level. And last one, it is an inter-farm study. It is an intra-farm study. It is an intra-farm study. So these five major differences between agricultural production economics versus farm management. Typical farm management decisions. Farm management is the science which concerns with making decisions and choices about combining different enterprises and optimal utilization of resources available. It is necessary to understand the typical farming decision. Decision can be classified into organizational management decisions, administrative management decisions, and marketing management decision, which are discussed as below. म्हणजे काय, a farm management is the science which concern with making decision and choices about combining different enterprises and optimal utilization of resource available. It is a necessary to understand the typical farming decision. Typical farming decision can be classified into organizational management decision, administrative, as well as marketing. First, organizational management decision. There are further subdivided into operational management decision and strategic management decision. आता बघा, काही शेतकऱ्यांना याचा काय फायदा होतो का, तर होतो. ज्यावेळी एखादा शेतकरी आपल्या शेतामध्ये एखाद्या सीझन मध्ये एखादा क्रॉप घ्यायचा विचार करतो. फॉर एक्झाम्पल, जर त्याने त्याच्या शेतामध्ये गहू घ्यायचा, गहू हे पीक घेण्याचा विचार केला आणि त्याच्या शेजारचे जे 4 शेतकरी आहेत, म्हणजे त्याच्या प्लॉटला लागून जे काही 4 शेतकरी आहेत, त्यांनी मात्र ऊस घ्यायचा डिसिजन आहे त्यांचा. मग इथे काय प्रॉब्लेम होऊ शकतो, तर काय होऊ शकतं की ज्यावेळी गहू हार्वेस्टिंगच्या स्टेजमध्ये असेल त्यावेळी ऊस पण मोठा असेल आणि जे काही काय म्हणू शकतो आपण त्याला, बर्ड्स आहेत, ते बर्ड्स त्या शुगर केनच्या पिकावर थांबतील आणि वीटच्या पिकावर ते काय करू शकतील, त्याचं जे काय हार्वेस्टिंगच्या टाइमला जे काय किंवा त्याचं जे ग्रेन्स आहेत ते मॅक्झिमम ते खाऊन टाकतील आणि याच्यामुळे काय होईल, माईक ऑन आहे, माईक ऑन आहे.
ACR 2318, ACR 2318, हा ना. ACR 2318, ACR 2318, कोण आहे ACR 2318? तेवीस अठरा, तो हा विषय फक्त पास होऊन दाखवायचा. ओके, लेट्स कंटिन्यू. आणि मग मी जे आता सिच्युएशन सांगितली की व्हीटचं जर क्रॉप असेल आणि शेजारी शुगर कॅनचं क्रॉप असेल, तर याच्यामध्ये काय होईल, तर बर्ड्स जे आहेत ते काय करतील, जास्तीत जास्त क्रॉपला त्याच्या ज्या ग्रेन्स आहेत त्याचं जे काय प्रोडक्शन आहे ते कमी होईल, कारण बर्ड्स त्याचा यूज करतील आणि ऍक्च्युली फार्मरच्या हातामध्ये त्याचं कमी आहे. बट जर अशी सिच्युएशन असेल की तिथल्या चारही शेतकऱ्यांनी जर व्हीटच सोविंग केलं, तर काय होऊ शकतं, तर कम्पॅरेटिव्हली त्यावेळी पण बर्ड्स असतील, पण जो काही लॉस आहे तो एकट्याचा होण्यापेक्षा किंवा जे काही मार्जिन रेशो आहे तो एकट्याचा कमी होण्यापेक्षा 4-5 शेतकऱ्यांमध्ये तो लॉस डिवाइड होईल आणि त्यामुळे कम्पॅरेटिव्हली लॉस कमी होईल. ओके, मग बघा फार्मिंगचे डिसिजन कसे इम्पॉर्टंट राहतात, तर ऑपरेशनल मॅनेजमेंट डिसिजन आणि स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट डिसिजन. आता या दोन प्रोसिजर ज्या आहेत, बरोबर, स्ट्रॅटेजिक काय होतं, तर सगळ्यांनी शुगर केन घेतलंय तर आपण व्हीट घेतलं तर आपल्याला मॅक्झिमम रेट मिळेल. आणि ऑपरेशनल काय होतं, तर आपण व्हीटचं प्रोडक्शन घेतलं तर आपल्याला त्या तुलनेत लॉस जास्त घ्यावा लागेल. समजतंय दोन्हीमध्ये? बघा या उदाहरणात समजलं ठीक, नाही समजलं आपण पुढे बघूया. ऑपरेशनल मॅनेजमेंट डिसिजन, those decisions which involves less investment and are made more frequently are called operational management decision. The effect of this decision is short-lived. This decision can be reversed without incurring a cost or with less cost. These decisions are what, how, and how much to produce. What, how, and how much to produce. फॉट टू प्रोड्यूस मीन्स, बघा आता कोणती इंडस्ट्रीचा विचार आपण एखाद्या किंवा ऑपरेशनल लेवलला डिसिजन घ्यायचे, ऑपरेशनल मॅनेजमेंट डिसिजन घ्यायचे. फॉट टू प्रोड्यूस, काय प्रोड्यूस करणार आहे, एव्हरी फार्मर हॅज टू डिसाइड ॲट द बिगिनिंग ऑफ द एव्हरी क्रॉप सीझन अबाउट द टाइप ऑफ फार्म commodities to produce with the resource available on the farm. It means whether to produce crops alone or livestock enterprises alone, or a combination of crops and livestock enterprises. While selecting the enterprises and their combinations, the farmers always aims at profit maximization. बरोबर आहे, प्रत्येक सीझनच्या सुरुवातीला ज्यावेळी सोविंग करायचं आहे त्यावेळी त्याला हा डिसिजन घ्यावा लागेल की फॉर टू प्रोड्यूस मी काय सोविंग करावं. बरोबर, आता जर एखाद्याला असं वाटलं की मी म्हणजे कराड भागामध्ये आहे, त्याला जर असं वाटलं की मी कशाचं पीक घ्यावं, कम्पॅरेटिव्हली जर आपण विचार केला तर राईसचं पीक घ्यावं असं त्याला वाटलं, तर तो राईसचं सोविंग करेल सुद्धा. बट कराडचा क्लायमेटिकल रिजन कसा आहे की राईस साठी तेवढा फेवरेबल नाही ऍज कम्पेअर टू कोकण रिजन. सो त्याच्याकडे येणारी जी काही कमोडिटी आहे किंवा त्याच्याकडे येणारे जे काही क्रॉप आहे त्याला तो क्लायमेट मॅच होतोय का, नाही होत. ओके, सो डिसिजन घेत असताना काय प्रोडक्शन करायचं हे कशा कशावर डिपेंड आहे. बघा मी मगाशी सांगितलं की नेबर्स, शेजारी काय करतोय, ऍज वेल ऍज क्लायमेटची काय सिच्युएशन आहे, म्हणजे आपण कोणत्या झोन मध्ये येतो. ओके, किंवा आणखी काय म्हणू शकतो आपण की हे सगळं त्याला बिगिनिंगलाच ठरवायचं आहे, हे इम्पॉर्टंट की ऍट द बिगिनिंग ऑफ द एव्हरी क्रॉप सीझन अबाउट द टाइप ऑफ फार्म कमॉडिटीज. किंवा त्याला जर असं वाटलं की व्हेजिटेबल्स घ्यावी. आता बघा, आता जनरली एप्रिल मे हे फंक्शन्सचे म्हणजे जनरली सुट्ट्या असतात, हॉलिडेज असतात,
आणि समरमध्ये जनरली मॅक्झिमम फंक्शन असतात. आणि त्यामुळे जर तुम्ही टोमॅटो, काकडी किंवा जे काय बीट्स वगैरे आहेत म्हणजे बीट या गोष्टींचं जर प्रोडक्शन घेतलं तर त्याचा सेल आणि त्याचा दर चांगला राहतो. सो एव्हरी सीझनच्या सुरुवातीला त्याला ठरवावं लागेल, बरोबर. आणि ऑब्व्हियसली हे कशासाठी ठरवायचं आहे किंवा हे कॉम्बिनेशन का यूज करायचं आहे, तर ऑब्व्हियसली एव्हरी फार्मर ऑलवेज want to profit or profit of maximization. So for to produce, second आला how to produce. हा व्हॉट टू प्रोड्यूस हा मोठा प्रॉब्लेम नाहीये, बट हाऊ टू प्रोड्यूस हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. बघा कसं सांगतो. वन्स द डिसिजन अबाउट द इंटरप्राइजेस अँड देअर कॉम्बिनेशन्स टू प्रोड्यूस इज मेड, द नेक्स्ट इमिजिएट ऑपरेशनल मॅनेजमेंट डिसिजन टू बी मेड is with regard to the manner in which resources are combined or the production technology to be chosen in the selection of resources and their combination. Farmer is concerned with the cost minimization. जे मी मगाशी सांगितलं त्या पद्धतीने. आता बघा काय प्रोड्यूस करायचं हे ठरलं, आता किती प्रमाणात करायचं. बऱ्याच शेतकऱ्यांचा तो पण प्रॉब्लेम होतो. एखाद्या शेतकऱ्याने टोमॅटो लावला आणि त्याला चांगला दर मिळाला की जो तो उठतो आणि टोमॅटोच लावतो, आणि मग काय होतं पुन्हा मॅक्झिमम प्रोडक्शन होतं आणि दर काय होतो, कमी होतो. सो काय करावं लागेल, तर कॉम्बिनेशन करावं लागेल की सगळ्यांनी ज्यावेळी टोमॅटो लावतात त्यावेळी काय म्हणायचं, म्हणजे एखाद्याने लावलं त्याला दर मिळाला तर दुसऱ्याने लगेच नाही लावलं पाहिजे. त्याने विचार केला पाहिजे की हा चला याला पॅरलल दुसरं काहीतरी आपण घेऊ, काकडी घ्या त्याला पॅरलल, बीट घ्या, बरोबर. या गोष्टी यूज करा. किंवा आणखी कॉम्बिनेशन कशावर डिपेंड राहतं, तर जे काही सण आहेत, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर दिवाळीमध्ये झेंडूची फुलं लागत असतात दसरा आणि दिवाळीला, तर बिफोर 2 months 3 months तुम्ही काय लावलं पाहिजे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप ज्याला तुम्ही झेंडू म्हणतो आपण, बरोबर. त्याचं तुम्ही 2 ते 3 महिने अगोदर त्याचं सोविंग केलं पाहिजे की जेणेकरून तुमचं त्याचा हार्वेस्टिंग पिरियड हा त्या सणाच्या टायमिंगला येईल. आणि तो किती असेल, तर हाऊ टू प्रोड्यूस, म्हणजे काही शेतकरी हव्यासापोटी जास्त प्रोडक्शन करतात आणि पुन्हा काय होतं की दर नाही लागला तर मग केलेला खर्च, वेस्टेज गेलेलं प्रोडक्शन, याच्यामुळे मग पुन्हा लॉस होतो त्यांना. ओके. आता थर्ड काय, हाऊ मच टू प्रोड्यूस. येस, after having made the above two decisions, now the farmer has to decide about the amount of output to achieve in the production of farm commodities. This implies deciding upon the quantities of various inputs to be used in production, as the level of production depends on the amount of inputs used. बघा, मी मगाशीच म्हटलं की जर प्रमाण माहित असेल की बाबा आपण किती झेंडूचे फ्लॉवर्स किंवा आपण काय म्हणू शकतो किती काकडी आपण सेल करू शकतो, किती टोमॅटो सेल करू शकतो, तर तुम्ही जास्त इनपुट्स यूज करत नाही. तुमच्या लक्षात येतं की मॅक्झिमम इनपुट्स देऊन उपयोग नाहीये, कारण कदाचित दर कमी लागला तर प्रॉब्लेम नाही. मग तुम्ही काय करता, तर इनपुट्स मध्ये पण थोडस कॉम्बिनेशन ठेवता किंवा मीडियम कॉस्ट करता त्याच्यामध्ये, की जेणेकरून लॉस व्हायची वेळ आली तर तो कमी होईल. ओके. आफ्टर दॅट स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट डिसिजन. आता इथून पुढे स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट डिसिजन. These decisions involve heavy investment and are made less frequently. The effect of this decision is long lasting. This decision cannot be altered. However, in the case of reversal of this decision, farmer has to incur high cost. These decisions are also known as basic decision: size of the farm, machinery and labor program, construction of farm buildings, permanent improvements on the farm like development of irrigation facilities, soil conservation, reclamation, etc. are some of the examples of strategic management decision. आता बघा, मगाचे जे होते ते कसले होते, ऑपरेशनल होते, की तिथे त्या फार्म मध्ये काय प्रोड्यूस करायचं. ओके. आता जे स्ट्रॅटेजिक आहे ते फार्म डेव्हलपमेंटसाठीचे ज्या काय स्ट्रॅटेजीज आहेत, जसं त्यांनी सांगितलं, आता काय सांगितलं, तर इरिगेशन किंवा फार्म बिल्डिंग, परमनंट इम्प्रुव्हमेंट्स, किंवा काय म्हणू शकतो सॉइल कॉन्झर्वेशन साठी सुद्धा काही लोक
जर तुमचे लेवलमध्ये नसेल फील्ड, म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण, त्याचं सरफेस जर लेवलमध्ये नसेल तर तो लेवलमध्ये करण्यासाठी काही खर्च येत असतो. सो सॉइल कॉन्झर्वेशन म्हणा वगैरे या गोष्टी तिथे या कशा आहेत, स्ट्रॅटेजिक आहेत. ओके, बघूया. साइज ऑफ द फार्म. This decision assumes greater relevance to the farmer because of slow and low rate of capital turnover, but it is very difficult to decide on the most appropriate size of the farm to be operated, as it is influenced by several factors, wise availability of financial resources, state laws, managerial abilities, climate, types of farming, etc. There are advantages and limitations in operating the farm business on different scale. Large farms enjoy low cost of production, whereas productivity is high on small farm. The advantages and disadvantages of operating enterprises on different scales must be examined while making decision on the size of the farm. Means the size of the farm relevance to the farmer because slow and low rate of capital turnover, but it is very difficult to decide on the most appropriate size of the farm to be operated. म्हणजे मगाशीच मी म्हटलं की कमी एरिया तुम्ही फ्लॉवरिंग करा किंवा कमी एरिया तुम्ही टोमॅटो लावा, पण तो कमी म्हणजे किती हा डिसाइड करणं हे डिफिकल्ट असतं. मग काय करतो शेतकरी, तर टोटल साईज ऑफ द फार्म, जर माझ्याकडे 5 एकर शेती असेल तर मी डेफिनेटली माझ्या घरच्या पर्सन वाईज 5 एकर शेती आहे आणि 4 किंवा 5 मेंबर फॅमिलीमध्ये आहेत किंवा 6 मेंबर फॅमिलीमध्ये आहेत. मग मी काय करेन, तर त्याच्यातलं 1 एकर जे आहे ते कशासाठी ठेवेन, तर जे काही ग्रेन्स असतील लाईक वीट, लाईक ज्वार किंवा राईस अशा पद्धतीने त्याच्यासाठी ठेवेन. आणि 2 एकर काय करेन, तर सेल्सच्या दृष्टीनं ठेवेन की ज्याच्यामध्ये मी व्हेजिटेबल्स घेऊ शकेन किंवा काय फ्लॉवर हॉर्टिकल्चर क्रॉप घेऊ शकेन. आणि 2 एकर जे आहे ते माझं परमनंट, ज्याला कॅश क्रॉप म्हणतात, लाईक शुगर केन असेल किंवा अदर जे काय प्रत्येक एरिया वाईज जे काय कॅश क्रॉप जे आहे मी तसं डिवाइड करेन की 2 एकर काय करेन मी कॅश क्रॉप करेन, 2 एकर मी व्हेजिटेबल्स और हॉर्टिकल्चर काहीतरी क्रॉप घेईन आणि 1 एकर मी फॅमिली कन्झम्पशनच्या ज्या बेसिक ग्रेन्स किंवा बेसिक ज्या काही हे लागतात त्याच्याशी मी ठेवेन. ओके, मग काय होईल, तर मी 5च्या 5 एकर जर झेंडू घेतला आणि त्याला दर चांगला मिळाला तर वेल अँड गुड, मी त्या इन्कम मधून बाकीच्या गोष्टी परचेस करू शकेन. पण जर त्याला दर नाही मिळाला तर 5 एकरचा माझा लॉस होईल आणि तो मी रिकव्हर करू शकणार नाही. पुन्हा फॅमिलीला मला फॅमिली कन्झम्पशनसाठी दुसऱ्यावर डिपेंड राहावं लागेल किंवा प्रॉब्लेम होईल मला त्याच्यावर. मग मी काय करेन, 1 एकर जे आहे त्याच्यावरच फक्त झेंडू लावेन की जेणेकरून फॅमिली कन्झम्पशनची काय प्रॉब्लेम येणार नाही, कॅश क्रॉपमुळे माझं अर्निंग मेंटेन राहील आणि ग्रेन्स वगैरे अवेलेबल असल्यामुळे फॅमिली डिस्टर्बन्स काय येणार नाही. ओके, सो साइज ऑफ द फार्म. सेकंड, मशिनरी अँड लेबर प्रोग्राम. One of the important management problem is to choose appropriate resources and their combinations to produce output with minimum cost. बघा, बरेच वेळा आपल्या इकडे इतर व्हेजिटेबल्स असतील किंवा अदर काही शेती करण्यापेक्षा लोक फिरून शुगर केनची शेती करतात. ह्याचं मेन कारण काय, तर त्याच्यामध्ये लेबर कमी लागतात. दुसरी गोष्ट, हार्वेस्टिंगसाठी कारखाना स्वतः रिस्पॉन्सिबल असतो आणि सुरुवातीला ज्यावेळी इनिशियल सोविंग किंवा त्याच्या अगोदरची टिलेज ऑपरेशन झाली की नंतर एक 5-6 महिने ते 8 महिने नॉर्मल वर्किंग राहतं फक्त, की जे एक ओनर सुद्धा इझिली हँडल करू शकतो, की लाईक इरिगेशन,
फर्टिलायझर स्प्रेड करणे वगैरे, या ज्या काही गोष्टी आहेत या एकदम सिम्पल राहतात की ओनर एकटा सुद्धा ते हँडल करू शकतो. बट व्हेजिटेबल्सच्या बाबतीत तसं राहत नाही. बरोबर, व्हेजिटेबल्सच्या बाबतीत टाइम स्पॅन कमी असतो, लेबर जास्त पाहिजे, डिपेंड राहावं लागतं अदर पर्सनवर. ओके, आणि टाइम स्पॅन कमी असल्यामुळे लॉसेस व्हायचे चान्सेस जास्त असतात, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट one of the important management problem is to choose appropriate resource and their combinations to produce output with minimum cost. आणि आतापर्यंत हा शुगर केन लावणं खूप फायद्यात होतं किंवा मिनिमम कॉस्टिंग होती त्याची आणि त्या तुलनेत प्रोडक्शन जास्त असायचं. बट आता अशी सिच्युएशन झालेली आहे की हार्वेस्टिंगला लेबरच मिळत नाहीयेत शुगर केनच्या. म्हणजे कारखान्यांचीच अवस्था अशी आहे की त्यांच्याकडे कामगार नाहीयेत, टोळ्या ज्याला म्हणायचो आपण, ऊसतोड कामगार जे यायचे किंवा ऊसतोडीसाठी जे मुकादम लेबर कामगार वगैरे जे असायचे ते आता मिळत नाहीयेत. सो मशिनरी अँड लेबर आर सबस्टिट्यूट्स. द अवेलेबिलिटी अँड रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर, द साइज ऑफ द फार्म, द फायनान्शियल रिसोर्सेस एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स इन डिसाइडिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर अँड मशिनरी. आणि आता बघा, मशिनरी आणि शुगर केन हार्वेस्टिंगसाठी सुद्धा आता मशिनरी आलेली आहे, त्या तुलनेत त्याला लेबर कमी लागतात आणि मशिनरी असल्यामुळे हार्वेस्टिंग मिनिमम टाइम मध्ये मॅक्झिमम एरिया हार्वेस्ट केला जातो. सो मशिनरी अँड लेबर प्रोग्राम जर अवेलेबल असेल तर आता तुम्ही शुगर केन करू शकता. Construction of farm building. Yes, C, construction of farm buildings. This decision involves huge capital requirements. Here, the decisions are made on construction of farm sheds, poultry sheds, dairy sheds, storage buildings, etc. Once the decision is taken about the design of a farm building and implemented, then it cannot be reversed, for it involves high penalty. बघा, म्हणजे ज्यावेळी फार्म शेड्स किंवा पोल्ट्री शेड करायचं आहे आणि जर त्याचं काय इम्प्लिमेंटेशन प्रॉपर नाही झालं किंवा डिसिजन जर प्रॉपर नाही झाला. आता बघा, ज्या कोणी लोकांनी गेल्या वर्षी मार्च महिन्याच्या अगोदर नवीन पोल्ट्री टाकली असेल, असं धरून चला की गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये पोल्ट्री टाकली, ओके, आणि त्यांनी काय केलं, पहिली बॅच भरली असेल, ओपनिंग केलं असेल पोल्ट्री शेडचं, आणि 22 मार्चला काय लागला, लॉकडाऊन लागला. सो काय सिच्युएशन झाली असेल तर जी काय बिल्डिंग्स बांधली किंवा म्हणजे पोल्ट्री शेड जे काय बांधलं आणि त्याच्यामध्ये जी काही इन्व्हेस्टमेंट केली ती पुढची 3 महिने ते 4 महिने जवळजवळ, आता कोरोनाचे जर विचार केला तर 4-5 महिने तिथून पुढं त्या शेड्स पासून रिटर्न्स काय मिळाले का नाही, उलट लॉस, म्हणजे प्रॉफिट थांबला. म्हणजे तो बीईपीचा टाइम वाढला, बरोबर, ब्रेक इव्हन पॉईंट यायला पुन्हा त्याच्यामध्ये 4-5 महिने ऍड झाले. समजा पोल्ट्री असेल तर साधारणतः 9 महिन्यामध्ये जर 9 ते 10 महिन्यामध्ये जर बीईपी पॉईंट येत असेल, तर आता कोरोनाच्या अगोदर ज्यांनी पोल्ट्री टाकल्या त्यांना ते 10 महिने प्लस कोरोनाचे 6 महिने, म्हणजे आता त्यांचा बीईपी क्रॉस व्हायला 16 महिने लागतील. बरोबर, मग डिसिजन रॉंग झाला असं फील होऊ शकतं ना तिथं. म्हणजे डिसिजन इन्व्हॉल्व्स ह्यूज कॅपिटल रिक्वायरमेंट्स, आणि बरोबर आहे तिथे त्या पोल्ट्रीमध्ये 4 लाख 5 लाख किंवा 10 लाख वगैरे टाकले असतील आणि त्याच्यामुळे आता व्याज वाढेल. हिअर द डिसिजन आर मेड ऑन कन्स्ट्रक्शन ऑन फार्म शेड्स, पोल्ट्री शेड, डेअरी शेड, स्टोरेज बिल्डिंग एक्सेट्रा. किंवा स्टोरेज बिल्डिंगच्या बाबतीत हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे की स्टोरेज हाऊस, म्हणजे आपल्याला वाटतं की वेअर हाऊस आपल्याकडे नाहीयेत आणि त्याला गव्हर्नमेंट सबसिडी देते, आपण ते करावं. पण काय होतं, सबसिडी पहिल्या वर्षाला, दुसऱ्या वर्षाला किंवा तिसऱ्या वर्षाला सपोर्ट करते. आफ्टर दॅट स्टोरेजसाठी जर मटेरियल नाही अवेलेबल झालं, त्याचं रेट मिळालं तर आपल्याला त्याच्यामध्ये लॉस होतो. सो कन्स्ट्रक्शन करत असताना स्टोरेज हाऊस